Then what is system? Definitions of signal, system, and then we discuss various types of signals. Now what is signal? Yesterday we discussed. Yes. It carries information. Anything else? We discussed that it is a variations of dependent quantity with respect to independent quantity. Generally type means signal is basically, we discussed yesterday that x of t and t. This is an independent variable, independent. This is dependent. So what is happening? This dependent variable is varying with respect to time. Means dependent variable is varying with respect to independent variable. And this dependent variable will carry certain information. It may be temperature, it may be humidity, it may be pressure. Okay, any kind of information which is basically converted into electrical signal by means of some kind of transducer. So this is what definition of signal. So we define signal as what? In some cases there may be two dependent variables. काही ठिकाणी काय असतं की आता आपण म्हटलं x of t आहे, असं पण असू शकतं x1 of t आणि अजून एक व्हेरिएबल असेल कोण x2 of t. हा ग्राफ आहे समजा x1 of t चा विथ रिस्पेक्ट टू टाइम आणि त्याच्याच बरोबरीला दुसरा एखादा ग्राफ चालू आहे ब्लू कलरचा, हा कोण आहे x2 of t. Means information can be of two dependent variables. There may be one or more dependent variables which are changing with respect to independent variables. This is what we can define a signal, and this variation carries some information. For example, in case of signal from mic, what information? Audio information. For example, a television signal, it carries audio and video information. Okay. So in general, this variation carries certain information. Right now, signal. Situation may be like this. Instead of this, I can have sample numbers. So this may be what changes going on in something called as x of n. So this is also signal. This is also signal. Yesterday we discussed this is continuous time signal and this is discrete time signal. Just draw the sketches. Show the signal. See, this is again a very best example about the signal. See, we may have two types of systems, AM and FM. In Nasik, we can listen both. We have our FM station as well as we can listen AM radio. AM stations are all over the world, whereas FM has got certain limits. FM can be listened in a certain territory. FM आपल्याला नाशिकच्या आसपास 10-15-20 किलोमीटर पर्यंत ऐकते. मात्र AM आपण कुठेही ऐकू शकतो. आता हा एक बेस्ट एक्झाम्पल आहे सिग्नल आणि सिस्टीमचा. इथे काय काय होत असतं तुम्हाला जर माहिती असेल, इथे दोन गोष्टी असतात, मॉड्युलेटिंग सिग्नल and carrier. See, this may be some kind of audio signal, certain frequency range, maybe 20 Hz to 20 kHz is the audio range. But generally carriers are of what? High frequency. It may be certain megahertz. Okay. Now, this is a high frequency carrier. What is modulation? What we do exactly in the modulation? बघा आपल्याकडे या सिस्टीम मध्ये आपल्याकडे जसं आपण AM चा एक्झाम्पल बघतोय, या सिस्टीम मध्ये आपल्याकडे काय असेल, एक स्टेशन असेल, रेडिओ ट्रान्समीटर किंवा रेडिओ स्टेशन.
या स्टेशनला तर साऊंड सिग्नल आहे, हा तुमचा जो सिग्नल आहे मॉड्युलेटिंग सिग्नल, दिस इज अ साऊंड सिग्नल. ऑफ कोर्स देयर मे बी म्युझिक, आपण सॉंग्स पण ऐकतो ना रेडिओ. एनीवे इट्स अ काइंड ऑफ ऑडिओ सिग्नल. दिस ऑडिओ सिग्नल वी हैव समथिंग कॉल्ड एज मॉड्युलेटर. आता त्याला काय म्हणूया मॉड्युलेटर. आणि ह्या मॉड्युलेटरला आपण दुसरं इनपुट दिलेलं आहे हाय फ्रिक्वेन्सी कॅरियर. The process of modulation will mix these two signals and we get something called as amplitude modulated. This type of शिकला असाल तर तुम्ही म्हणाल की आपला सिग्नल कसा आहे. हा जो सिग्नल आहे आपला हा वरती आहे, हा काय इन्व्हॉल्व आहे. आणि हा जो सिग्नल आहे हा असा आपण ह्या आपल्या मॉड्युलेटिंग सिग्नलला कॅरियरवर इम्पोज केलेला आहे. आणि असा सिग्नल एक ट्रान्समिटिंग अँटिना आपल्याकडे असतो जो ह्या अशा सिग्नलला कशात कन्वर्ट करेल इलेक्ट्रोमॅग्नेटिक वेव्स. माहिती तुम्हाला इलेक्ट्रोमॅग्नेटिक वेव्स काय असतात. लाइट इज एन एक्झाम्पल ऑफ इलेक्ट्रोमॅग्नेटिक रेडिएशन. इट हॅज टू कंपोनेंट, इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट and magnetic component. This electromagnetic wave can able to can move long distances. And suppose we have a radio receiver here. आपल्याकडे काय आहे घरामध्ये रेडिओ रिसीव्हर असेल. आपण जो रेडिओ ऐकतो घरामध्ये तो आपला काय रेडिओ रिसीव्हर आहे. आपण आता जास्त FM ऐकतो आजकाल. AM चा रेट आता थोडी कमी झालेली आहे. ऐकतात लोक ऐकणारे AM पण ऐकतात. So here we can have what something called as receiving antenna. तुम्ही antenna आहे गाडीला लोकांचा एरिया लावतो receiving antenna. Now see this antenna will again convert this electromagnetic radiations back to this type of signal. Now this is actually what AM detector. This AM detector will do exactly reverse process. It will filter out what this envelope, either part of the envelope. एक जरी तुम्ही वेगळा काढला, so filtering will give us again what type of signal? That signal. Actually, we are interested to transmit this signal. We are not interested to transmit this. But why we are mixing these two? Because if you want to transmit this low frequency signal, the heights of antenna will be very high. So means you need a kilometers of height for antenna. जर तुम्हाला हा सिग्नल जो कमी फ्रिक्वेन्सीचा आहे लांब अंतरापर्यंत काय करायचं असेल ट्रान्समिट करायचा असेल तर तुम्हाला अँटेनाची साइज लिटरली किलोमीटर्स पर्यंत लागेल. We cannot afford a kilometer height antenna. So what we do? We impose this on something called carrier. So that carrier and this mix together. That is done by a system known as what? Modulator. This process is known as modulation. So imposing modulating signal on high frequency carrier, we get something. Again, this is a signal. What type of signal it is? It's a modulated signal. See, this is a modulating carrier modulated. That modulated signal is transmitted, is converted into electromagnetic radiations, and those can travel through either vacuum or even without. Means they can electromagnetic waves can travel through atmosphere or even with a vacuum, light similar to light. And those can travel, and we can listen. Actually, most of the times there may be some reflection taking place through ionosphere and technique बघितला असेल. आपल्या पृथ्वीच्या आजूबाजूला जे वातावरण आहे वेगवेगळे लेयर्स आहेत आणि याच्यातून ह्या वेव्स काय होऊ शकतात रिफ्लेक्ट होतात. Reflected ray reach to receiving antenna. Again, this antenna will convert them into this type of signal. And what is the job of AM detector? This is a ANS system. या सिस्टीमला हा सिग्नल इनपुट दिला. ही सिस्टीम काय करेल याच्यातून कॅरियर वेगळं काढेल आणि हा जो ओरिजिनल सिग्नल आहे आपला हा इथे मिळेल आणि हा सिग्नल एम्प्लिफायर्सला देऊ आपण. We can amplify this signal. Of course, we have a voltage amplifier, power amplifier stages, and we have speaker. So
So what speaker will do? Again, this signal is an electrical signal will be converted into sound signal. So this is a complete system. समजलं? आता ही 100% एनालॉग सिस्टीम. इथे बघा बऱ्याच सगळ्याच गोष्टी कशा इथे आपण काही सॅम्पलिंग करून करत नाहीये. इथे कम्प्लीटली आपण कसं काम करतोय एनालॉग. इथला जो एम्प्लीफायर आहे हा एनालॉग एम्प्लीफायर एनालॉग एम्प्लीफायर. But there may be digital system also. In digital system, what will be done? Actually, in digital system, we take a samples. Means we don't take a continuous signal. We take a samples, and those samples are stored somewhere, maybe stored in memory, or those samples are handled in real time. Real time म्हणजे काय? Sample घ्यायचा, त्याच्यावर काहीतरी ऍक्शन घ्यायची, प्रोसेस करायची, मेबी त्या एनालॉगला कशात कन्वर्ट करायचं. डिजिटल मध्ये पुढे डिजिटल चॅनेलवर तो सिग्नल तो सॅम्पल काय करायचा पास करायचा. परत पुढच्या स्टेजला त्या सॅम्पल त्या डिजिटल सॅम्पलला किंवा त्या सॅम्पलला काहीतरी ऑपरेशन करायची. अशा पद्धतीची पण सिस्टीम असू शकते जिथे आपण सॅम्पलिंग केलेलं असेल आणि त्या सॅम्पलचं परत कन्व्हर्जन केलेलं असेल मेबी कशात एनालॉग टू डिजिटल म्हणजे 1-0 मध्ये आणलेलं असेल आणि मग त्या 1-0 वर आपण पूर्ण ऑपरेशन्स करू. रिअल टाइम मध्ये ते 1-0 शिफ्ट करू काय करायचं आणि पुढे पाठवत राहू आणि मग पुढच्या स्टेशनला परत कुठेतरी रिव्हर्स ऑपरेशन होऊ शकतात. जसं फोनवर मी बोलतोय व्हॉइस सिग्नल एनालॉग याचे मी सॅम्पल्स घेतो. त्या सॅम्पल्स म्हणजे हा माझा स्पीच सिग्नल आहे. फोनवर मी बोलतोय स्पीच सिग्नल आहे. याच्यातले आपण काय घेतले सॅम्पल्स घेतले. ओके दिस सॅम्पल्स आर बेसिकली व्हॉट एनालॉग. यांना आपण कशात कन्वर्ट करणार डिजिटल मध्ये. तुम्ही शिकले असाल एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर्स. ओके ADC 0808 सारख्या चिप्स तुम्ही ऐकले असेल. ओके then it will be suitably handled by microprocessors, DSP, digital signal processors. Those samples can be stored in memory or we can have some operations on those samples again and then we can transmit or we can again reconstruct the original. Original reconstruct करायचे असेल वेव्हफॉर्म तर काय करतात हे सॅम्पल्स असतात. उलटी प्रोसेस डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्जन ती पण तुम्ही शिकली असाल. आणि ओरिजिनल सिग्नल अगदी असा नाही पण बऱ्यापैकी याचीच रिप्लिका आपण काय करू शकतो मिळवू शकतो. पण आपण ही काम केलं बघा आपल्याकडच्या ज्या सिस्टीम्स आहेत प्रोसेसर्स म्हणा डिजिटल सिग्नल प्रोसेसर्स म्हणा काउंटर्स म्हणा या सगळ्या सिस्टीम्सला कुठला सिग्नल कळतो डिजिटल एनालॉग कळतो. मग आपण काय करतो एनालॉग सिग्नलचे सॅम्पल्स घेतो. एनालॉग सॅम्पल्स घेतो त्यांना डिजिटल मध्ये कन्वर्ट करतो आणि मग तो डेटा सुटेबली हँडल करतो सिस्टीम थ्रू आणि परत शेवटी कुठेतरी काय करतो डिजिटलला अगदी जसं तसा नाही पण बऱ्यापैकी जसं तसा याची रिप्लिका आपल्याला काय करता येते मिळवते. समजलं माशी सिस्टीम असू शकते जिच्यात मग कुठला सिग्नल बघा सुरुवातीच्या स्टेजलाच फक्त कंटिन्युअस टाइम असेल. मग एकदा सॅम्पलिंग झालं की पुढे सगळं कसं चालेल डिस्क्रीट टाइम चालेल बरोबर. आणि मग परत एंडला कुठेतरी डिस्क्रीट टाइम पासून डिजिटल टू एनालॉगचा कन्सेप्ट असून आपण एंडला कुठेतरी परत असा सिग्नल मिळवण्याचा काय करू प्रयत्न. समजलं. देयर मे बी टू टाइप्स ऑफ सिग्नल्स. एनालॉग ऍक्च्युअली वी शुड क्लासिफाय इन अनदर अँगल ऑल्सो. व्हाट इज दॅट अँगल डिजिटल अँड एनालॉग. वी टॉक अबाउट दॅट. तुम्हाला डायग्राम्स ड्रॉ करायचे मी ड्रॉ करून दाखवतो. दिस इज व्हाट एक्झाम्पल ऑफ व्हाट टाइप ऑफ सिस्टम communication system. In this communication system we have shown different types of signal at different stages. So this is what आता हा सिग्नल कसा आहे माहिती तुम्हाला याचं स्केच करता येऊ शकतं कोणाचं इलेक्ट्रोमॅग्नेटिक सिग्नल्स. तुम्ही जर शिकले असाल लाईट सारखाच असतो काहीसा. It has two components, electrical component and magnetic component. समजलं का तुम्हाला दोन वेव्हफॉर्म आहेत इलेक्ट्रिकल वेव्हफॉर्म आणि मॅग्नेटिक फील्डची वेव्हफॉर्म. इट्स अ कॉम्बिनेशन आहे. दिस इज व्हॉट इलेक्ट्रोमॅग्नेटिक रेडिएशन. दिस रेडिएशन्स आर देयर ट्रान्समिटेड. म्हणजे बघा सिग्नल हा इथे कसा होता याच्यावरून मिक्स झाला तर कसा झाला इलेक्ट्रोमॅग्नेटिक मध्ये अजून वेगळा झाला. पण शेवटी काय केलं याला परत मिळवलं की याला मिळवलं म्हणजे याचा
एम्प्लिफाईड व्हर्जन आपण इथे मिळवू आणि कोणाला देऊ. बरं, हे सगळं कसं काहीच लागलं नसतं. जर समजा आपल्याला तिथल्या तिथेच ऐकायचं असतं तर काय लागलं असतं फक्त हा सिग्नल आणि एम्प्लिफायर आणि स्पीकर एवढंच लागलं असतं. पण आपल्याला ही सिस्टीम का लागते, आपली नीड काय आहे, व्हॉट इज द गोल, वी वांट टू ट्रान्समिट दॅट टू लॉंग डिस्टन्सेस, थाउजंड्स ऑफ किलोमीटर्स पर्यंत आपल्याला हा रेडिओ ऐकायचा. ओके, सो दिस इज द बेस्ट एक्झाम्पल ऑफ कम्युनिकेशन सिस्टम. ऑफ कोर्स व्हॉट वी डिस्कस्ड इज एम्प्लिट्यूड मॉड्युलेशन. याला एम्प्लिट्यूड मॉड्युलेशन असं का म्हणतात. आपण कॅरियरचं काय चेंज करतोय, एम्प्लिट्यूड कमी जास्त करतोय, दिसतंय तुम्हाला. कॅरियरची फ्रिक्वेन्सी आपण बदलत नाही. फ्रिक्वेन्सी मॉड्युलेशन मध्ये काय करतो, फ्रिक्वेन्सी चेंज करतो विथ रिस्पेक्ट टू मॉड्युलेटिंग सिग्नल. म्हणजे एक सोप्या भाषेत आपण याला याच्यामध्ये कुठेतरी लपवतो आणि पाठवून देतो आणि मग किनाऱ्याने कॅरियरला विसरून जावं आणि परत काय द्यावं, मॉड्युलेटिंग जो आपला खरा कळत. So you can sketch this and we can talk about the analogy. Here, this itself is a system. इथे काय काय असेल, कुठले कुठले ब्लॉक्स आहेत. इथे जर तुम्ही म्हटलं समजा मायक्रोफोन असेल, आपल्याला हा रेडिओ सिग्नल ट्रान्समिट करतोय आपण. द ब्लॉक्स मे बी मायक्रोफोन and in front of microphone yesterday we discussed somebody will talk. And this microphone transducer, the output of the microphone may be given to certain amplifier, and then there may be something called as a mixer. This mixer will take this is what output of the amplifier is, this type of signal. Yes, it is what modulating signal, and this, yes, we can have some oscillator here. That oscillator will generate high frequency carrier like this, and the mixer will mix it, and at the output of mixer we get AM modulated wave, that is something like this, and then it is given to antenna. So this is a system. This is what radio broadcasting system. This is a radio broadcasting system. जसं आपलं जळगाव आहे स्टेशन, पुणे आकाशवाणी पुण्याचं स्टेशन इथे ऐकतो आपण आकाशवाणी किंवा विविध भारती फेमस आपल्याकडे. सो दिस इज रेडिओ ब्रॉडकास्टिंग सिस्टम. ऑफ कोर्स व्हाट शुड बी द कॅरियर that decides which station we are talking about. The frequency of carrier, जसं आपण FM मध्ये म्हणतो 98.3 किंवा 9, जे काय आपण, this is actually what the frequency of carrier. Why this frequency is important? Because at this end we can tune to certain station. What is tuning? Selecting a particular frequency out of the shower of frequencies. There are number of frequencies. आपल्या आजूबाजूला आपण अनुभव करतो इलेक्ट्रोमॅग्नेटिक वेव्हज मध्ये. आपल्या आजूबाजूला नंबर ऑफ सिग्नल्स आहेत. त्यातला एक विशिष्ट सिग्नल आपल्याला उचलायचा आहे. याला काय म्हणतात, ट्यूनिंग. ओके, ट्यून सर्किट असतात. तुम्ही शिकले असाल नेटवर्क्स मध्ये ट्यून सर्किट, LC ट्यूनर. ओके, so these tune circuits are based on resonance principle. Those give response to a particular frequency. Actually you can change to which frequency it will give response by changing the value of capacitance or inductance. That is what a tune circuit. So tune circuit बेसिकली what आपण काहीतरी बदलतो बघा, स्टेशन बदलतो की फिरवतो कुठलं तरी बटन, म्हणजे आपण काय करत असतो, ट्यूनिंग करत असतो. आपण वेगवेगळे स्टेशन्स काय करत असतो, किंवा आपण टीव्ही मध्ये सुद्धा बघा चॅनल बदलतो म्हणजे काय ट्यूनिंगच करतो. इनफॅक्ट आता आपल्याकडे सगळे डिजिटल ट्यूनर आहेत. पूर्वी लोकांकडे अॅनालॉग ट्यूनर असायचे, जसे खटकावाले फिरवायला बघा की पहिल्याच्या जुन्या टीव्ही मध्ये खटका असायचा. That is analog tuners. Nowadays we have what? Digital tuners. So it's a smooth process nowadays. Anyway, so this is the system. What is the role? What is the goal of this system? To transmit the radio signal. To transmit the signal. Basically, we want to transmit this signal. आपल्याला एखाद्याचं बोलणं, एखादं गाणं लांब अंतरापर्यंत पाठवायचं. This is what. So how do you define a system? System is basically what? Interconnection of various blocks. Okay. To
to achieve certain goal. Or system is what? To which we apply some signal, some input signal, and we get some output signal. For example, here, what is the input signal? Modulating signal is the input signal. What is the output signal? Modulated signal is the output signal. So in this way we can define about the system. So the system, write down the system. Now, in this types, we will first discuss analog and digital signals. Now, what is difference between analog and digital? This is a common question in most of the interviews. बहुत फार वेळा हा प्रश्न विचारला जातो. काय फरक आहे analog आणि digital मध्ये? Continuous time and discrete. Discrete time. Anybody else? Digital signal representing binary digital or analog is continuous time. Analog is time. Don't confuse with binary and digital. This is the most common answer. बऱ्याचदा आपल्याला असं वाटतं की बायनरी म्हणजे काय डिजिटल असं नाही. बघा या शब्दांचे अर्थ आपण आधी बघू. एनालॉगचा अर्थ आहे समथिंग which is not predictable, and digital चा अर्थ आहे something which is predictable. आता हे दोन शब्द आधी आपण समजू. आपल्या इलेक्ट्रॉनिक्स मध्ये डिजिटल सिग्नल आहे बघा. आपण आधी ह्या दोन शब्दाचा अर्थ आधी समजू आणि पुढे जाऊन आपण काय बघू इलेक्ट्रॉनिकच्या दृष्टिकोनातून कोणाचा विचार करूया डिजिटल सिग्नलचा विचार. आता मी म्हटलं नाशिकचं टेम्परेचर. समजा मला कोणी विचारलं नाशिकचं टेम्परेचर काय असतं. मी म्हटलं बाबा नाशिकचं टेम्परेचर 20 डिग्री सेंटीग्रेड पासून तर 45 डिग्री सेंटीग्रेड पर्यंत काहीही असतं. काहीही असतं. याच्या किती व्हॅल्यूज आहेत अनप्रेडिक्टेबल. 20.2 20.0002 42.0008 42.100 आपण एक टेबल मध्ये लिहू शकतो का नाही. तर असं समजा नाशिकचं टेम्परेचर असं असतं तर 20 किंवा 25 किंवा 35 किंवा 40 अशाच व्हॅल्यू येणार असतं. समजा ही दुसरी माहिती. समजा नाशिकचं टेम्परेचर फक्त एवढ्याच व्हॅल्यू घेत असेल असं जर असतं तर हे बोलणं काय झालं डिजिटल. म्हणजे एका सेट मधूनच मी जर म्हटलं मला परीक्षेत येतं 30 मिळतील किंवा 40 मिळतील माझं बोलणं डिजिटल. जर म्हटलं 30 ते 40 मध्ये काही पण मिळतील फ्रॅक्शन पण माझं बोलणं काय झालं एनालॉग. समजलं बेसिक डिफरन्स काय. एनालॉग मीन्स समथिंग व्हिच इज नॉट predictable. Yes, we can talk about the range only. आपण फक्त एवढं बोलू शकतो यार 20 ते 30 मध्ये मेबी किंवा असं म्हटलं टेम्परेचर मेबी दिस समथिंग बिटवीन दिस. फार तर आपण काय बोलतो अप्पर लिमिट आणि लोअर लिमिट बद्दल बोलतोय. दॅट इज व्हॉट एनालॉग्स. आणि मी जेव्हा म्हणतोय नाही तर हे असेल किंवा ते असेल किंवा ते असेल माझ्याकडे ऑलरेडी एक सेट तयार आहे. माझ्याकडे आउटपुटचा सेट रेडी आहे. याच्यातूनच काहीतरी येणार आहे. या सेट मधूनच एखादी व्हॅल्यू म्हणजे आता कदाचित नाशिकचं टेम्परेचर 30 असेल थोड्या वेळाने फार तर 35 असेल किंवा तरी 20 असेल. म्हणजे जे काही नाशिकचं टेम्परेचर असेल हे या व्हॅल्यू मधूनच असेल. असं ज्यावेळेस असेल तर आपण म्हणू आपलं बोलणं काय झालं डिजिटल. समजलं. डिजिटल म्हणजे काय वी कॅन हॅव अ सेट ऑफ व्हॅल्यूज. आपल्याकडे आन्सरचा सेट रेडी आहे त्याच्यातूनच एक आन्सर असेल. तर आपल्याकडे फक्त काय अप्पर लिमिट आणि लोअर लिमिट असेल. आता उदाहरणार्थ समजा एक सिग्नल आहे कुठून तरी येतोय जो 0 to 5 व्होल्ट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम. हे त्याचे लिमिट्स आहे पण तो काही पण व्हॅल्यू देतो बघा त्याच्यामध्ये. एवढं की अप्पर आणि लोअर लिमिट्स त्याचे ठरलेले आहेत. आता बघा मधल्या व्हॅल्यूज 0 to 5 मध्ये किती व्हॅल्यूज बनवता येतील. आयडियली इन्फायनाइट. किती पीसेस करतात इन्फिनिटी पीसेस. This is the best example of what type of signal it is. Yes, it is analog.
पण समजा मी एक दुसरा सिग्नल इथे स्केच करतो, जो एक तर ही व्हॅल्यू घे किंवा ही घे किंवा ही घे किंवा ही घे किंवा ही, बघा मे बी 1 2 3 4 किंवा ही, म्हणजे एक 0 व्होल्ट असेल किंवा 1 व्होल्ट असेल किंवा 2 व्होल्ट असेल किंवा 3 किंवा 4 किंवा 5 यांच्यापैकीच काहीतरी असेल, असं ज्यावेळेस आपण बोलू की जी माझं बोलणं आहे किंवा हा जो प्रकार आहे हा काय असेल. आता आपण एनालॉग टू डिजिटल करतो म्हणजे नेमकं काय करतो, आपण एनालॉग टू डिजिटल करतो म्हणजे नेमकं हेच करतो. आपण काय करतो बघा, आपण क्वांटायझेशन करतो. काय करतो, सॅम्पलिंग वर बोलू आपण. सॅम्पलिंग थोडा वेगळा मुद्दा आहे, मी आज थोडा वेळ आधी हे वेगळ्या मुद्द्यावर होतं. एस विल कम टू सॅम्पलिंग. क्वांटायझेशन, व्हॉट इज द क्वांटायझेशन? ही प्रोसेस काय करते बघा. समजा तुम्हाला सांगितलं की बाब हा सिग्नल हा बेसिकली एनालॉग आहे आणि तुम्हाला सांगितलं की याला कशात घ्या, डिजिटल मध्ये घ्या, म्हणजे तुमचा आउटकम यांच्यापैकीच काहीतरी आलं पाहिजे. बघा इनपुट काय आहे, 0 to 5 व्होल्ट मध्ये ऑल पॉसिबल व्हॅल्यूज, म्हणजे किती व्हॅल्यूज, आणि आउटपुट माझी रिक्वायरमेंट बघा. ही इनपुट कसं आहे माझं एनालॉग आहे आणि माझी आउटपुटची रिक्वायरमेंट काय आहे, डिजिटल आहे. मला म्हटलं की याच्यातनं काय या सांगा, फक्त याच्यातच उत्तर बोला. समजा मी सिग्नल बघतोय कुठल्या तरी क्षणाला आणि माझ्याकडे आलेला सिग्नल इतका आहे बघा, मध्ये कुठेतरी ह्या क्षणाला मी काय बघतोय, 0 to 1 मध्ये आहे का, असं समजा 0 to 1 मध्ये काही आलं तर 0. समजा सिग्नल इथे कुठेतरी आहे 1 to 2 मध्ये, चला 1 मानून घेऊ. 2 to 3 मध्ये चला 2 मानून घेऊ. 3 to 4 आहे 3 मानून घेऊ. 4 to 5 आहे 4 मानून घेऊ. असं काय समजलं, म्हणजे आपण एक काय करू, इतकं तर इतकं आलं तर इतकं मानून घेऊ, इतकं तर इतकं आलं तर इतकं मानून घेऊ. 5 किंवा 5 पेक्षा जास्त काय आलं तर 5 मानून घेऊ. याला काय म्हणू आपण, क्वांटायझेशन. इथे ऑफकोर्स एरर आहे, आपण मानून घेतोय बाबा इतकं तर इतकं. समजा असं मानू 0 ते 9 वयोगट 0 वर्ष. आता 9 आलेला पण तुम्ही 0 म्हणताय, ऍक्च्युअली एरर आहे, बट एरर कमी करता येईल कशी, स्टेप्सला वाढवा. म्हणजे क्वांटायझेशन तुम्ही असं करा ना, 0 ते 2 वर्ष वयाला 0 मानू, that will be better. Quantization error काय होते तुमची इथे कमी कमी. So the process of quantization is basically what, converting from analog to digital. झाला कन्वर्जन समजलं, एनालॉग सिग्नल म्हणजे काय आणि डिजिटल. आता इलेक्ट्रॉनिक्स पॉइंट ऑफ व्ह्यू काय, इलेक्ट्रॉनिक्स पॉइंट ऑफ व्ह्यू डिजिटल सिग्नल म्हणजे काय, इट टेक्स ओनली 2 व्हॅल्यूज, हाय ऑन लो, म्हणजे अशा पद्धतीचा सिग्नल. विथ रिस्पेक्ट टू टाइम. तुम्हाला हाय म्हणजे काय, शेवटी बघा फिजिकली स्पीकिंग काहीतरी व्होल्टेज आहे, लॉजिकली मी त्याला हाय म्हणतोय, physically maybe 5 volt may be high and 0 volt may be low, किंवा 9 volt may be high and 0 volt may be low, किंवा -9 volt may be high and +9 volt may be 0. That is decided by system. Whether what is high and what is low, that is decided by system. But as far as logically what we see either high or, याला आपण कुठला सिग्नल म्हणू, डिजिटल सिग्नल. आता तुम्ही म्हणाल सर मग ह्या सिग्नलला याच्यात कसं आणायचं, प्रश्न आला आपल्या डोळ्यात. हा तर असा आहे, इथे तर असा पाहिजे. आपण काय करतो, आपल्याकडे काय असतात, ज्यांना आपण म्हणतो ना ए टू डी कन्व्हर्टर्स असतात, डीसी. हे लोक काय करतात, समजा मी म्हटलं की 0 to 1 व्होल्ट is what analog, म्हणजे it takes all possible values from 0 to 1. मी याचे किती पीसेस करायचे ठरवले, 8 पीसेस फॉर एक्झाम्पल. किती पीसेस, 8 पीसेस. मग पीसेस कसे होते बघा, मी पीसेस कसे 0, मी ही जी प्रोसेस आहे ही अशी लावतो 0 to 1.
ओके, पहिला पीस 1/8, दूसरा पीस 2/8, 3/8, 4/8, 5/8, 6/8, 7/8 and last piece is 1. समज, आता मी काय ठरवलं की माझ्याकडे आउटपुट 3 बिट करतो मी. किती बिट बनवतोय? 3 बिट. यस, नाउ इट इज इन टर्म्स ऑफ वन्स अँड झिरोज. बघा इकडे दिला मी कुठला सिग्नल? एनालॉग. एनालॉग इज इन द रेंज ऑफ 0 to 1 व्होल्ट. हा ए टू डी कन्वर्टर काय करेल? त्या आलेल्या एनालॉग सिग्नलला चेक करेल, ठरवेल तो कुठल्या रेंज मध्ये बसतो. समजा आलेला सिग्नल याच्यामध्ये असेल म्हणजे कशात? यस, आलेलं इनपुट हे असं काहीतरी असेल म्हणजे काय? शून्यापेक्षा जास्त, 0 किंवा शून्यापेक्षा जास्त, पण कशापेक्षा कमी? 1/8 ला. आपण त्याला 0 मानू. क्वांटायझेशन ह्या 0 ला डिजिटल मध्ये 0 0 0 असं. बघा ह्या रेंजला काय करू मग? या रेंज मध्ये काही असलं तर आपण काय म्हणू? 0 0 0. या रेंज मध्ये काही असेल तर आपण काय म्हणू? 0 1. याच्यात काय असेल तर 0 1 0 and 1 1. बस. आता इथे जे भेटेल, समजा तुमचं इनपुट याच्यात आलंय, तुमचं इनपुट याच्यात आलंय, तुम्ही याला 0 मानलं, पण आपल्याला इलेक्ट्रॉनिक्स मधला डिजिटल पाहिजे, मग आपण त्याला कसं म्हणू? 0 म्हणजे इथे 3 0 0 0. कळले का तुम्हाला? समजा केव्हा तरी हे आलं म्हणजे इनपुट कशात आलं? 7/8 to 1 मध्ये आलं. हा 1 आहे, तर त्याला तुम्ही काय म्हणताय? 1 1 1. म्हणजे तिथे सिग्नल कसा मिळेल? Are you getting this? This is the final part. हा जो मिळतोय हा कुठला? इलेक्ट्रॉनिक्स मधला डिजिटल. बघा हा जो मी घेतला डीजे मानणार आहे म्हणजे मी ती क्वांटायझेशन करणार आहे. म्हणजे कसं? पुढची रेंज काय माझी? 1/8 to 2/8. ओके, दॅट इज कन्सिडर्ड ॲज फायनली. बघा हे शेवटी मधलं काहीतरी व्होल्टेज आहे, पण मी त्याला डिजिटल मध्ये आपल्या इलेक्ट्रॉनिकच्या भाषेत काय मानणार? ठीक आहे, लाईक दिस. दिस इज व्हॉट प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग अनलॉग टू. आता तिथे एरर आहे. काय एरर? 0 to 1/8 मधलं काहीही आलं तरी तुम्ही त्याला काय मानणार आहे? 0. मग एरर कशी कमी करता येईल? हा 3 बिट कन्वर्टर होता. मी जर 8 बिट केले तर किती तुकडे करता येतील? 256 तुकडे करता येतील मला. बघा 3 बिट चे किती तुकडे? 8 तुकडे. 2^3. 8 बिट असेल तर 2^8, 256 pieces. 256 pieces. The better option. मात्र तिथे मला बिट्स किती लागतील? D0 to D7. So that is again अजून चांगलं 16 bit. 16 bit may be a sufficient one. Practically speaking, 16 bit AD converter is very good. Generally याच्यापेक्षा जास्त फार आपण सिस्टम मध्ये 32 bit वगैरे काही करत तर त्याच्यामध्ये फार कमी पडतं. कळलं मग सिग्नल काय? एनालॉग कळलं? बघा एनालॉग सिग्नल. एनालॉग म्हणजे काय? डिजिटल म्हणजे. इलेक्ट्रॉनिक्स मध्ये डिजिटल सिग्नल काय? which takes only two possible values, high and low. What will be high? Physical level will be 5 or something else. That depends on system. But logically speaking, मग आपण लॉजिकली पार्ट याला 1 म्हणतो आणि याला 0 असतो. आता आपण कुठेतरी बायनरीचा उपयोग करतो. So digital signals can be expressed easily using which number system? Binary number system. Don't say that digital is binary. Binary is different, digital is different. Yes, digital signals च्या logical presentation साठी binary मध्ये 1 आणि 0 आणि digital signal मध्ये high आणि low आहे. So high can be 1, low can be 0. So we can represent digital signal easily with the help of binary numbers. समजलं? So लिहिता येईल तुम्हाला हे सगळं? क्वांटायझेशन समजलं? तुमच्या भाषेत लिहा होतं. So in the language of electronics, analog signal is, it takes all
possible values in given range. कळलं? That's why we say it's a continuous. कळलं तुम्हाला? सगळ्या व्हॅल्यू तिथं मधले कुठेच काही आपण सोडत नाही म्हणून त्याला आपण म्हणतो continuous. What is digital signal in electronics language? It is signal which takes electronics language, which takes only two possible values. What are those? Either high or high or. But we can assume if 1 by 2, we can assume this as what? 1 by 8. समझते हैं क्या? We can assume what? 2 by 8 and so on. See, 0, 1 by 8, 2 by 8 means what? कुठल्या तरी सेट ऑफ व्हॅल्यूज मधूनच करंट इनपुट असेल की नाही? मग आपण ह्या एवढ्याच व्हॅल्यू मधूनच घेणार आहे म्हणून त्याला आपण काय म्हणू? डिजिटल. पण जेव्हा आपण त्याला 10 मध्ये कन्वर्ट करणार आहे आता तो झाला इलेक्ट्रॉनिक्स पॉइंट ऑफ व्ह्यू डिजिटल सिग्नल. बघा इथपर्यंत ते डिजिटल आहे पण जेव्हा असं येईल ना 10 मध्ये मे बी 3-4 लाईन्स लागतील मग त्याला कळलं. दॅट विल बी व्हॉट? डिजिटल सिग्नल. इलेक्ट्रॉनिक्स पॉइंट ऑफ व्ह्यू डिजिटल. दिस इज व्हॉट? जनरल डिजिटल. समजतंय का? इलेक्ट्रॉनिक्सच्या अँगलने डिजिटल सिग्नल म्हणजे 10 वाले सिग्नल. मग ते एक लाईन असतील तर नंबर ऑफ 8 बिट डेटा बस 16 बिट डेटा बस 1610. समजलं? सो आय थिंक समजलं असेल तुम्हाला डिजिटल म्हणजे काय आणि अॅनालॉग म्हणजे काय, डिजिटल सिग्नल म्हणजे काय, अॅनालॉग सिग्नल यायचं आहे अजून बाकी का? नाउ विल टॉक व्हॉट इज कंटिन्युअस टाइम अँड next classification that is most important for us is what? Continuous time and discrete time. See, we discussed in previous lecture that x of t is a signal. Maybe variation of temperature with respect to time or something is changing with respect to time and we have some arrangement to convert that into electrical pulse. Maybe variation of voltage with respect to time. So this signal, suppose the temperature is changing of the city. City's temperature 0 to 50 degrees centigrade. असं change होता है एखाद्या cityचा temperature. We have converted that in terms of electrical signal that takes 0 to 5 volt. Look at this. Temperature is 0 to 50, but transducer arrangement ने काय केलं त्याला 0 to 5. Means if temperature is 50, current signal will be of 5 volt. Right. So in this way, what is gauged? It shows what? Variation of temperature of city with respect to time, and we are interested in all instants of time. We don't want to miss even a single instant. आपण एखादी क्रिकेट मॅच बघा एक बॉल बघतात हायलाइट्स बघतात एक बॉल बघणार प्रत्येक बॉल साठी मॅच बघणार आहे कंटिन्यूअस. मीन्स आपण प्रत्येक क्षणाचं टेम्परेचर कुठेतरी प्लॉट करतोय स्केच करतोय. आपण कुठलाच क्षण मिस करायची आपली इच्छा नाही. हा जो सिग्नल मी स्केच केला येस इट इज अॅनालॉग. आपल्या मागच्या अँगलने जर विचार केला तर हा काय आहे अॅनालॉग आहेच. का अॅनालॉग आहे? बिकॉज इट टेक्स ऑल पॉसिबल व्हॅल्यूज इन. पण आता सिग्नल्सच्या दृष्टीने दुसऱ्या अँगलने जर बघितलं की आपण जर टाइमचा विचार केला आपण सिग्नलचे रीडिंग कसे घेतो याचा विचार केला तर आपण कुठलंच रीडिंग मिस करत नाही म्हणून याला कंटिन्यूअस. Continuous. What is important? Time. We are talking about that. We are not missing even a single value. समजलं? मग continuous time कोणाला म्हणायचं मग? When signal is sketched
with respect to time, considering all instants of time. As other example you see that. Now what is discrete time? Same signal. Yes, it is analog, everything is. But what we'll do, we'll decide the sampling interval. आपण ठरवू टाकायचं 1 सेकंद, 2 सेकंद, 3 सेकंद जे काय आहे. आपण म्हटलं सपोज लेट अस डिसाइड की सॅम्पलिंग इंटरवल आपण काहीतरी ठरवू. सपोज 1 second, 2 second, 3 second, 4 second, like this. And we are interested what is happening at this particular instant of time. We are not, see this is 0th second. इथे इनपुट समजा 0 होतं. शहराचं तापमान त्यावेळेस काय झालं होतं? 0. व्होल्टेज पण काय मिळालं? 0. ह्या क्षणाला शहराचं तापमान काहीतरी होऊ शकतं 30 डिग्री सेंटीग्रेड होतं. म्हणजे व्होल्टेज काहीतरी झालं असेल 2.89 समथिंग. Then directly we move to next sample. Then directly this sample. Then directly this sample. Like this. So if you sketch this with respect to time, still it is x. This is just denoted by x of n. And what do we do? This is what 0th sample. This is the first sample. 1 second is the interval, but let us talk the sample number 1. This is 0, sample number 0, sample number 1. This sample number 1, this value, we'll measure this value and we'll sketch this. See, this is total 5. So 5. Suppose this is the maximum. This. Then what is sample number 2? This value. This one. Sample number 3. Almost same. Sample number 4. So, and here it is. So, if you sketch this, if you join this, you will get such a type of signal. Still it is analog. Because why it is analog? Yes, the sampled value may be something from all possible values from what? 0 to 5. So it is not, don't confuse that. Discrete time means what? Discrete time doesn't mean that it's a digital always. Yes, we may have somewhere that discrete time is means we'll do the quantization as well as in all that process. And in that case, discrete time will be same as digital. समजतंय? जर असं नसतं तर मला डेफिनेशन एकच दिली असती ना. डिजिटल ऑब्लिक डिस्क्रीट टाइमची डेफिनेशन देतोय का आपण? नाही. आपण डिस्क्रीट टाइमचा अर्थ लक्षात घ्या. ओरिजिनल एनालॉगच आहे सिग्नल. फक्त आपण त्या एनालॉग सिग्नलच्या व्हॅल्यूज कुठल्या ठराविक क्षणालाच फक्त बघतोय. ठराविक क्षणामधले क्षणांसाठी आपण लक्ष देत नाहीये. कळलं? दिस इज व्हॉट डिस्क्रीट टाइम. Now how you convert discrete time into digital? Yes, again you are applying the quantization. तुम्ही म्हणा इतकं असं काही काढा. Then in that case, the discrete time gets converted to digital. And परत तुम्ही त्याला 1-0 मध्ये आणलं तर आपल्या इलेक्ट्रॉनिक्सचा डिजिटल सिग्नल बनवतोय. जो आपण मायक्रो प्रोसेसर, मायक्रो कंट्रोलर, डिजिटल सिग्नल प्रोसेसर या लोकांना समजेल. त्यांना टेम्परेचर कळेल मग किती. मायक्रो प्रोसेसरला टेम्परेचर कसं काय कळेल? आपण काय करणार? मायक्रो प्रोसेसरच्या आयसीवर काही त्याला त्या आयसी भट्टीत टाकून कधी आयसीला बघ टेम्परेचर मोज नाही. त्याला कसं कळेल? 1 आणि म्हणजे त्या टेम्परेचरला आणि इलेक्ट्रॉनिक सिग्नलमध्ये व्होल्टेजच्या फॉर्ममध्ये एनालॉग. मग आपण सॅम्पल्स स्टील एनालॉग बट डिस्क्रीट आणि त्या सॅम्पल्सला क्वांटायझेशन लावू. सो क्वांटायझेशन नंतर 1-0 मध्ये येईल. आता तो कुठेतरी डिजिटल मध्ये आला आणि तो कोणाला कळेल? मायक्रो प्रोसेसरला, डीएसपीला. कळलं तुम्हाला? सो डोंट मिक्स डिस्क्रीट अँड digital. Digital is different. Yes, discrete can be converted to. Actually, steps are like basic signals are analog. जर analog आहे, जर continuous आहे. म्हणजे काही पण जे टेम्परेचर चालू आहे, टेम्परेचर सारखं with respect to time बदलत आहे. कुठल्या
कुठला क्षण मिस होत नाही. म्हणजे जग बेसिक सिग्नल्स कसे जगात अॅनालॉगच आहे, पण आपल्याला प्रत्येक एवढी मेमरी नाही आपल्याकडे की प्रत्येक क्षणाची माहिती ठेवू. मग आपण काय करतो, सॅम्पलिंग करतो. सॅम्पलिंगचा एक इंटरवल ठरवतो की 1 सेकंद 2 सेकंद, काही वेळेला एक 1 आवर मे बी सॅम्पलिंग इंटरवल. आपण एक तासाने ब्लडला एखाद्या पेशंटचं ब्लड प्रेशर आपण तासाने चेक करू, समजलं. काही वेळेला 1 महिन्याचा पण सॅम्पलिंग पिरियड असू शकतो. एखाद्याची ब्लड शुगर चेक करायची, रोज नाही चेक करत लोक, एक महिन्याने चेक करायला लावतात. Sampling interval may change from seconds to hours to months to years. Anyway, so this is about the sample. But we are not interested later on what is the sampling interval. We are interested on sample number. This is sample number 1, sample number 2, sample number 2. Interval, yes, we know that there may be some sampling interval. And what is the value of my signal at that particular sample number? Yes, this value may be analog. समझ लो. So this is what the difference between what continuous time and discrete time. So write down. Next classification, deterministic and random signals. Now yesterday already we had some introduction about त्याच्याबद्दल आपण बोललो. डिटर्मिनिस्टिक म्हणजे काय, गणितात बसवता येण्यासारखी गोष्ट जिथे आपण मॅथ्स लावू शकतो. अगदी सोपा एक्झाम्पल द्यायचं झालं तर तुम्ही साइन ऑफ टी आणि टी, तर साइन ऑफ टी माझं काय, एक्स ऑफ टी. टी ऑफ कोर्स रॅन्डम आहे, टी चेंज होता है. टी ची व्हॅल्यू केव्हा तरी 0 होती, केव्हा तरी टी ची किंमत काय झाली, π/2. टी ची किंमत π झाली, त्यानंतर 3π/2 झाली. मधल्या पण व्हॅल्यूज याची 2π झाली, सो केव्हा तरी 4π झाली. त्या पद्धतीने माझा सिग्नल मी कॅल्क्युलेट करू शकतो. कसा, साइन 0 आहे, म्हणजे ज्यावेळेस टी 0 असेल माझा सिग्नल इथे असेल. थोडे साइन π/2 1, म्हणजे टी जर π/2 झालं तर सिग्नल कुठे पोहोचलेला, 1 ला पोहोचला. थोडे साइन π 0, साइन 1 इट इज 3π/2, इट्स अ -1. हाय पॉइंट है 2π परत 0. मधले पण पॉइंट्स असतील, अर्थात आहे मी सायलेंट पॉइंट्स घेऊन फक्त स्केच करण्याचा प्रयत्न करतोय. सो द स्केच विल बी समथिंग लाइक दिस. सो दिस इज अ sinusoidal form. But this signal is deterministic. कुठल्याही टाइमच्या क्षणाला मला कोणीतरी विचारलं, बाबा टी काहीतरी पुढची व्हॅल्यू 10π ला काय असेल, 17π ला काय असेल. मी फॉर्म्युल्यात किंमत टाकून सिग्नल काय असेल हे सांगू शकत असेल तर मी त्या सिग्नलला काय म्हणेल, डिटर्मिनिस्टिक. आणि एखादा सिग्नल असा असेल की ज्याच्याकडे काही गणितच नाही आपल्याकडे त्याच्याबद्दल, तो प्रचंड प्रमाणात रॅन्डम आहे, तो काहीतरी अशा वेगळ्या व्हॅल्यूज घेऊन चेंज होतोय, त्याला गणितात बसवणं अवघड आहे. ते पण गणितात बसवता येतं. त्यासाठी आपण काही टेक्निक्स न्यूमेरिकल मेथड्स मध्ये तुम्ही शिकायला की तुम्ही सॅम्पल्स वरून फॉर्म्युला शोधण्याचा काय करतात, इंटरपोलेशन, त्याला काय म्हणतात मॅथ्स मध्ये, इंटरपोलेशन. हे तुम्ही M3 मध्ये न्यूमेरिकल मेथड्स मध्ये शिकता. एनीवे, तो पुढचा भाग आहे. पण आता तरी अशी परिस्थिती आहे की हा विचित्र सिग्नल आहे, रॅन्डम आहे, ज्याला गणितात बसवणं अशक्य आहे, म्हणून त्याला आपण काय म्हणू, समजलं. डिटर्मिनिस्टिक means what? Something which can be fitted in mathematics. We have some formula. What is the benefit of formula? We can predict. आपण सांगू शकतो की टीच्या ह्या इन्स्टंटला सिग्नलची व्हॅल्यू काय असेल. इथे काहीच सांगू शकत नाही, समजलं.
भूकंप होतो बघा, भूकंप. मग कुठेतरी रिश्टर स्केल वगैरे असतं, त्याच्यावर अशा पद्धतीचा ग्राफ येतो. आता भूकंपाचं तुम्हाला प्रेडिक्शन असतं का किंवा काय सांगता येईल का, तो कसा भूकंप होईल? तो जो काही त्याचे काही स्केचेस येतील त्या रिश्टर स्केलवर म्हणा, मग त्याच्यात मग लोक शेवटी सांगतील की इतक्या इंटेन्सिटीचा तो भूकंप होता. हा जो काही स्केच येईल तो कसा असेल? समजलं? सो राईट डाऊन